السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ بیان سنیے۔ محرم کا بیان ہے۔ مفتی سلمان اجہری صاحب آپ کو یہ بیان سنائیں گے۔ بہت اچھا اور بہت پیارا بیان ہے۔ پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا، ویڈیو کو اوپر مت کرنا، ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا۔ بہت اچھا بیان ہے، مفتی سلمان اجہری صاحب آپ کو سنائیں گے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولنا۔ اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیا سال جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی اس نئے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے۔ ویسے تو اے مومنو، سال کی شروعات ہی سے مسلمانوں کو قربانی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بہت بڑی قربانی، جس کو ذبح عظیم کہا ہے قرآن عظیم نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اور محرم آتے ہی شرق و غرب، شمال و جنوب، تمام تر مومنین کے درمیان ایک چرچا مشہور ہو جاتا ہے، وہ صبط رسول، لخت جگر بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے چرچے ہیں۔ اور میرے عزیزو، صدیاں بیت گئی سیدنا امام حسین کی قربانی کو لے کر، لیکن ذکر اب تک پرانا نہیں ہوا۔ ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے ہیں۔ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین کو؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا، سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ، تابعین، اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا، شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیا پن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون، جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں،
रजब और फिर ये ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इसमें जंगो जिदाल, कत्लो क़िताल सब हराम है। सिर्फ आपस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी दूसरे के साथ भी जो जंगें होती थी उस वक्त ये सब हराम हो जाती, सब तलवारें नीचे रख लिए जाते हुर्मत वाले महीनों। लेकिन तुफ है, लानत है उस यजीदी फौज पर जिसने हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल नहीं किया, और ना ही कुफार और मुशरिकीन से उनका मुकाबला था, बल्कि रसूलुल्लाह के घर वालों से मुकाबला था, अहले बैत अतहार से मुकाबला था। हुर्मत वाले महीनों की धज्जियां उड़ा दी गई। करबला के उस मैदान को पूरा लालाजार कर दिया, इस तरह खून रेज कर दिया गया। हर जगह अहले बैत के टुकड़े नजर आते थे। वो एक अजीम सानहा है, एक अजीम हादसा है जिसको रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं थोड़ी बातें अर्ज करके आपके सामने ये बात रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हुर्मत वाले महीने की फजीलत भी बयान फरमाई, और इस मुहर्रम में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा हैं, वो फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 अमल जिंदगी में कभी तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वो क्या है? तो आप फरमाती हैं उनमें से एक आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोजा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। इसकी बड़ी फजीलत है। ये आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है। बड़ा तारीखी दिन है, और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया क़यामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सब के सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाएगा। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा, और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है। आशूरा में तो वैसी यादगारें बहुत हैं। आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तौबा उसी दिन कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था तूफान का, वो तूफान नूह से कश्ती को जो नजात मिली नूह अलैहिस्सलाम की, वो भी आशूरा का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, वो भी आशूरा का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, फिरौन गर्क हो गया, पानी में डुबो दिया गया, वो भी आशूरा का दिन था। बहुत सारी इस तरह की तारीखी चीजें आशूरा के दिन। लेकिन ये सारी तारीखों पर एक तारीख गालिब आ जाती है, वो रसूलुल्लाह के नवासे की कुर्बानी का दिन, इसलिए कि वो पूरी उम्मत को हिला देने वाला हादसा है। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने उस लख्ते जिगर को, अपने उस नूरे नजर को, जिसके लिए अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे। जानते हैं आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हजरत इब्राहिम, और ये उसी जमाने के हैं जब हजरत इमाम हुसैन भी पैदा हुए थे, और हुजूर की गोद में आपके अपने बेटे भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो एक ही बेटे हैं जो 6 महीने तक जिंदा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठाकर उन्हें प्यार कर रहे थे, और इमाम हुसैन को भी गोद में रखे हुए थे। एक तरफ नवासा है और एक तरफ बेटा है। जिब्राइल अमीन ने आकर के अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा रब तबारक व तआला की मंशा ये है कि इन दोनों में से आप किसी एक ही को रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कहा है जिब्राइल, हुसैन को रहने दो, इसलिए कि ये मेरी आंखों का भी नूर है और फातिमा की आंखों का भी नूर है। फिर चंद ही दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। आप अंदाजा करें, जिस हुसैन आजम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को कुर्बान किया, और मदीने की गलियों में जिसको अपने कंधों पर उठाकर सवार करते थे, इमाम हुसैन हुजूर के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी किया करते थे। दोषे नबुव्वत जिनकी सवारी हो, अंदाजा कर सकता है कोई? उस हुसैन आजम के चर्चे मदीने तैयबा में बचपन में ही आम थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन देखते थे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाते तो ये दोनों शहजादे हुजूर के जुब्बे पर लटके हुए आते थे। कभी हुजूर मिंबर पर खड़े हैं तो एक शहजादा हुजूर के एक कदम को पकड़ा है, दूसरा दूसरे कदम को पकड़ा हुआ है। ये तो उनकी
परवरिश थी जो बचपने की थी, सहाबा उनकी इस बचपने पर रश्क किया करते थे। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अदब हद दर्जे का करते थे। आपको मैं बताऊं, अदब तो ऐसा था अहले बैत अतहार का। इमाम हुसैन की उम्र छोटी सी थी, इमाम हुसैन। और एक जमाना ऐसा था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर का जमाना आया, 2.5 साल आपने खिलाफत की। फिर उसके बाद हजरत उमर का दौरे खिलाफत शुरू हुआ। और हजरत उमर के दौरे खिलाफत को कौन नहीं जानता, ऐसे रोबो दबदबे वाला खलीफा कि लोग उनकी हैबत से कांपते थे, कैसर और किसरा कांप रहे होते थे, बड़ी बड़ी फौजें थर्राती थी उस नाम से, हजरत उमर के नाम से। उनके दौरे खिलाफत में एक बार ऐसा हुआ था कि हजरत उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला, और उनका और हजरत इमाम हुसैन का बचपन में कुछ झगड़ा हो गया। छोटी उम्र थी, इमाम हुसैन की भी उम्र छोटी थी, अब्दुल्ला की उम्र भी छोटी थी। दोनों तकरार करते रहे, कुछ न कुछ बातचीत हुई होगी। तो हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को गुस्से में यूं कहा, तू क्या मुझसे बहस करता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम था, खलीफा वक्त है वो। और उनको इस तरह से कहा, तेरा बाप आज जो खलीफा है वो मेरे नाना का गुलाम था। हजरत अब्दुल्ला को ये बात लगी, कहा मैं ये शिकायत अमीरुल मोमिनीन से करूंगा। वो दौड़ करके आए, खलीफा वक्त है जिसके सामने खड़े होने के लिए अच्छे अच्छे कांप जाते थे। बेटे ने आकर के कहा हजरत उमर फारूक से कि अब्बा आज मेरी हुसैन से तकरार हुई और झगड़े में उन्होंने मुझे यूं ताना मारा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर उतर आए कुर्सी से और कहा, क्या हुसैन ने ऐसा कहा? कहा बिल्कुल ऐसा ही कहा। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा का जलाल देख करके मैं समझ गया कि हुसैन को सजा मिलेगी। कहा जाओ हुसैन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ, उन्होंने ये कहा है मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला दौड़े हुए गए, चंद और लोग भी साथ में आ गए कि हुसैन की पेशी हो गई है खलीफा वक्त के दरबार में। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने तलब किया है। हजरत हुसैन आए और वो शहजादे के अंदर जो रोबो दबदबा है, जलाल है, जमाल है, वो बचपने से कायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक जिसने पिया, खलीफा वक्त के सामने आकर खड़े हुए। हजरत उमर ने पूछा, हुसैन मेरे बेटे को क्या आपने ऐसा कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था? हजरत हुसैन ने कहा, हाँ मैंने कहा है। डर किस बात का, खौफ किस बात का? जो कहा है वो कह रहा हूं, हाँ मैंने कहा। हजरत उमर ने कहा, कैसे कहे बताओ, किस तरह से तुमने कहा था, बोल के बताओ। हजरत हुसैन ने कहा, मैंने अब्दुल्ला से कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा, और एक बार बोलो। हजरत हुसैन ने फिर कहा, अब्दुल्ला तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा, और एक बार बोलो। 3 बार बोलने के बाद उनके दोनों बाजू पकड़ करके घुटने जमीन पर टेक दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मेरी बख्शिश के लिए तुम्हारे जुमले ही काफी हो गए। आपने जो मुझे सनद दी है ए हुसैन, बस ये जुमला कल क़यामत के दिन भी कह देना, जब मेरा हिसाब हो रहा हो तो इतना कह देना, अब्दुल्ला का बाप उमर मेरे नाना का गुलाम था। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जिसे इजाजत दे दे वो जन्नत में चला जाएगा, जिसे ये कह दे वो कि ये मेरे नाना का गुलाम है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, उस हुसैन आजम की बात मैं कर रहा हूँ, वक्त का बारौब खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनके सामने घुटने टेक करके बैठे और कहे ये जुमला दोबारा कहो, उनका मकाम क्या हो सकता है? हद दर्जे का अदब सहाबा इकराम के अंदर था। और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था, हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, हजरत इमाम हुसैन अपने घर से दौड़ते हुए आए। ये वो मंजर था जब उन्होंने अपने नाना को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना है। जमाना उन्होंने आंखें खोली हैं हुजूर की गोद में, बचपना पाया है रसूलुल्लाह के घर में, और देखा है सबसे पहले खुतबा देते हुए तो अपने नाना को देखा था। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो पूरा अंधेरा सा छाया हुआ था। हजरत इमाम हुसैन, उनके मुतालिक है कि एक बार हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए मस्जिद में। हजरत हुसैन को ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं। वो यादें कहां से जाती जो रसूलुल्लाह को खुतबा देते हुए देखा था। दौड़ते हुए आए, देखा उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, तो चीख करके कहा,
کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اترا ہے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے۔ سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ یہ مقام تھا امام حسین کا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں، حضرت عمر خطبہ دینے لگے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے۔ وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں، جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا، جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں، بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام حسین۔ تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت علی نے بھی منت کر لی، تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، اسد اللہ الغالب، شیر خدا جن کو کہتے ہیں، فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو ملتے تھے۔ وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ یہ دن کی مزدوری تھی ان کی، دن بھر کام کر کے آتے، روزہ رکھ کر کے گئے تھے، کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے، اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو۔ 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 روٹیاں بنی تھی، اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تھے، تو عین افطار کے وقت ایک مسکین دروازے پر آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی، ایک بھی نہیں رکھا، اور پانی پی کر افطار کر لیا۔ کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے۔ کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے۔ افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی ہے، اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا۔ مسکین تو لے کر چلا گیا، اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے، رات کو اسی پانی سے سحری، دوسرا روزہ تھا۔ حضرت علی مزدوری پر گئے، پھر وہی مزدوری، اور آٹا لائے، 5 روٹیاں بنی، اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک یتیم بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کی جھولی میں ڈال دی، کہا صبر کر لو، ہم پانی پی لیں گے۔ پانی پی کر دوسرا دن افطار کر لیا انہوں نے، اور اس دن اسی طرح سے سحری کی ہے، اور تیسرا روزہ تھا۔ کون رکھ سکتا ہے میرے عزیز؟ ایک روزہ ہی لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے، تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے، اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے، پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے، 5 روٹیاں بنی، اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا، افطاری کرنے ہی والے تھے۔ جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی ان کے گھر کے پاس آیا، قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ لجپال گھرانہ ہے، وہ سخی گھرانہ ہے۔ آج بھی 5 روٹیاں اٹھائی اور ڈال دی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا۔
اور آواز نہیں نکل رہی تھی کسی کی. تیسرا دن گزرا تھا اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی جھکے ہوئے تھے, حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اس گھرانے میں تشریف لاتے اور آئے, آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی, سناٹا ہے گھر میں. دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے, دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں, حضرت فاطمہ الگ, حضرت علی الگ. یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہیں جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, کبھی نہیں کہا. اسی طرح بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے. آیت لے کر کے آ گئے. قرآن پاک کی آیت سورہ دہر میں آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے رسول پاک, یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے, کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے. اور حضور کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی, نہ وہ مسکین گھر پہ آیا تھا, نہ یتیم گھر پہ آیا تھا, نہ قیدی گھر پہ آیا تھا. وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا. اور یہ اہل بیت کا گھرانہ امتحان میں مکمل کامیاب ہے اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے کھانے نعمت اتار رہا ہے. یہ وہ گھرانہ تھا. کیا اس صبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بچپن میں جہاں اتنا صبر سکھایا گیا ہو؟ بچوں نے یہ الجھ کر کے کہا ہو کہ ماں کیوں دے رہی ہو روٹیاں, ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھو. یہ وہ آداب تھے, یہ وہ پرورش تھی جو کربلا کے میدان میں ان کو جبل استقامت بنایا ہوا تھا. ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. یہ اچانک آئی ہوئی پرورش نہیں تھی, اچانک ملی ہوئی تربیت نہیں تھی, ان کی گٹھی میں گھول کر کے پلائی گئی ہوئی تربیت تھی. حسنین کریمین کو یہ صبر و استقامت ان کی ماں اور ان کے باپ نے اس وقت سے دیا ہے جب ابھی وہ شعور کی آنکھیں کھول رہے تھے. عزیزان گرامی وقار, استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ایک جملہ, ایک لفظ یاد کر لو بس کافی ہے. آج میرا میسج اتنا ہی ہے. استقامت ہے صرف اور صرف ظلم سہ کر کے مر جانا, یہ کوئی کمال کی بات نہیں. ظالم کے سامنے ڈٹے رہنا اور حق بات کا اعلان کرنا, یہ استقامت ہے. اور یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے. ساری کرامتیں, جو بھی ولی کرامت دکھاتا ہے وہ نبوت کا پرتہ ہوتا ہے, معجزے کا پرتہ ہوتا ہے. نبی معجزہ دکھاتے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا, اژدھا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا. یہ معجزہ ہے. اور ولی سے جو کام صادر ہوتا ہے ایسا جو عام انسان نہیں کر سکتا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. ولی سے کرامت ثابت ہوتی ہے. بہت سارے اولیاء کرام سے کرامتیں صادر ہوئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت ہیں. سرکار غریب نواز کی کرامت ہے. بہت سارے اولیاء کرام کی بہت سی کرامتیں. انہوں نے کبھی پانی پر اپنے مصلے بچھائے, کبھی ہواؤں میں چل کے دکھائے, یا پھر محیر العقول کام جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ سب کرامتیں دیکھ کر انسان حیرت میں آ جاتا ہے, ایسا کیسے؟ اور آج بھی سارے لوگ اسی چکر میں باباؤں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی چمتکار دکھ جائے, چمتکار نظر آ جائے. چمتکار دیکھنے کے لیے انسان پاگل ہو جاتا ہے. اسی جو آپ کی زبان میں چمتکار اور کرامت الگ چیز ہے. جادوگر کوئی چیز دکھا رہا ہے وہ چمتکار ہے. کرامت دیکھ کر کے تم یہ سمجھنے لگتے ہو اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر تمہارے سامنے کوئی بابا ہوا میں اڑ کے دکھا دیا تو ہو گیا پھر تمہارا, ساری چیزیں اس کے پیچھے قربان. اس سے پہنچا ہوا کوئی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کی ساری کرامتیں ایک جگہ پر حق بات پر اٹل ہو جانا استقامت اس سے بڑھ کر کے. وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے. کرامت کیا ہے امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو, جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو. حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے. سارے اولیاء کرام کی ولایت وہاں جاتی ہے. تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا. تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا. کیا نہیں ہوئی تھی؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک
کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا. وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے, یہ طاقت ہے, تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, رسول اللہ کے خاندان سے تھے, انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا. لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دکھاتے؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا, استقامت دکھا کر کے. یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں, جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو, جمے رہو اور مرنے کا خوف نہ رکھو. اگر کٹ جاتے ہو, مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, تمہیں اس کا شعور نہیں. اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ ہر گھر پہ امام حسین کے چرچے. جلنے والے ہوں گے, کوڑنے والے ہوں گے, لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. باقی چاہنے والوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے. امام حسین کا جھنڈا آج بھی اسی طرح لہرا رہا ہے. سچ بتاؤں میں آپ کو, کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ملک شام کے دمشق میں بھی جانا, جہاں پر 3 سال یزید کا دربار لگتا تھا. وہ بھی اپنے وقت کا خلیفہ بنا ہوا تھا, اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں, اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے. جا کر کے پوچھنا اہل شام سے, دمشق والوں سے, کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا, شام کا حکمران یزید, وہ کہاں ہے, اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں دیکھتی. ہاں ہم کو پتا ہے, بعض مورخین نے, بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے, ڈم کیا جاتا ہے دمشق کا, وہاں کہیں اس کی قبر کھو گئی ہے, اس میں کہیں قبر کھو گئی. یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ تھا, فوج رکھتا تھا, تاج رکھتا تھا, تخت رکھتا تھا اور حکومت رکھتا تھا. اس کا سوال ایسے. پھر آؤ عراق کی سرزمین پر اور کربلا جاؤ, سوچو ایک کھلا چٹیل میدان تھا, یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی, دور دور تک ایک دریائے فرات بہتی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا. اور جا کر کے آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ کہ وہ میدان کہاں ہے, تو تمہیں میدان نہیں ملے گا, ہر جگہ آبادی ہی آبادی. ایک حسین و جمیل شہر ہے, اور لوگوں سے پوچھو کہ یہاں تو ہم نے سنا تھا رسول اللہ کے شہزادے حسین کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا, ان کے شہزادوں کو, اور امام حسین کے سر کو الگ کر دیا گیا, جسم کو الگ کر دیا گیا, ان کے بیٹوں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. سنا تو ایسا تھا کہ ان کے سب جسم کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا تھا. وہ کہاں ہیں؟ کیا مٹ گئے تاریخ میں؟ نہیں, آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر ایسے دربار میں کھڑا کریں گے جس دربار کی اونچائی دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی ہے. اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے, اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے, حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. وہ اب بھی بادشاہ ہے, اب بھی شاہ ہے, اور ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے حسین اعظم کی قبر پاک کے پاس آتے ہیں. میں پوچھا تھا ایک بڑے بزرگ سے, چٹیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں, بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں, نذرانے بھی پیش کرتے ہیں, بہت ساری چٹیاں ہوتی ہیں. میں نے پوچھا چٹیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے, جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر جمے رہ گئے,
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है और फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं जो इस्तिकामत के साथ खड़ा है उसको कि घबराओ मत, डरो मत, अल्लाह करीब, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुमसे वादा किया है वो तुम्हें मिलने वाला है। ये इस्तिकामत के साथ रहने वाले के लिए मलाइका उतारे जाते हैं। आज भी हमारा इम्तिहान इसी इस्तिकामत को लेकर के है, कितने जमे रहोगे, कितने डटे रहोगे, यही इम्तिहान आने वाला है। आगे भी देखना, इस जमाने में भी देखना, तुम्हारी टोपियां उतारी जा रही, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही, तुम्हारे बुर्खे, तुम्हारे हिजाब सब सवालिया निशान हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं, लोगों को इतनी खुजली है कि अजान की आवाज से भी पूरे जिस्म में कुछ लोगों को खुजलियां होती हैं। तकलीफें इतनी हैं कि सब उतार दो, कोई अजान की आवाज नहीं। सदियों से जो अजान की आवाजें गूंज रही थी, आज पता नहीं पागलों के दिमाग में कौन सी चीज सवार है, कौन सा शैतान सवार है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी अभी के बने हुए शैतान हैं, शैतान तो पुराने हैं, लेकिन इम्तिहान की घड़ी तुम्हारी है। वक्त अभी हमारे इम्तिहान का आ चुका है। ये जो पूरी दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, इन हालात में भी मेरे अजीजों एक बात याद रखना, बहुत सारे तूफान, बहुत सारी आंधियां आएंगी। अगर तुम ईमान की हिफाजत के साथ इस दुनिया से गए तो अमन में हो, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जमाने के लिए फरमाया था, वो जमाना आएगा मेरी उम्मत पर कि सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। शाम में मोमिन सोएंगे, सुबह काफिर उठेंगे। वो उस जमाने में हम आ चुके हैं जहां ईमान का सौदा होने लग गया है। लोग तो आज, मुझे पता है मैं हर चीज पर बात करूं तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। हमारी कौम में सबसे ज्यादा वो गद्दार लोग मौजूद हैं जो चंद टकों के लिए, जो चंद पैसों के लिए मुखबिरी किया करते हैं और ईमान बेचते हैं। इनको क्या हासिल होता है? अपनी कौम की खबरें जाकर के लोगों को पहुंचाना, पुलिस को खबर देना, उसको खबर देना, नेताओं की चाटुगिरी करना। ये सब चीजें तुम्हारे यहाँ कहां से आ गई? तुम तो खैर उम्मत हो, हुसैन आजम के गुलामों में तुम्हारा नाम होता है। तुम्हारा सीना तो ऐसा होना चाहिए कि कभी तुम्हें कोई गुलामी पे झुका ना सके। लेकिन जो लोग गुलामी को पसंद करके तलवे छाटना चाहते हो, याद रखना इस दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी बड़ी जिल्लत है। बहुत बड़ी जिल्लत का तौक उठा करके उठाए जाएंगे। इसीलिए बाज आओ, ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहता हूँ, लालच पर, पैसों पर, थोड़ी सहूलत देने पर अगर तुम बिक जाते हो तो तुमसे ज्यादा इस रूह जमीन पर कोई बदनसीब नहीं होगा, कोई बदनसीब नहीं होगा। आपको पता है मुनाफिकीन के रद में अल्लाह ने कितनी आयतें उतारी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे हिस्से में होंगे, सबसे ज्यादा अजाब में होंगे। कौन है वो मुनाफिक? जो चेहरे से मुसलमान दिखते हो, अंदर से काफिर होते हैं। ये दगाबाज, धोखेबाज। आज पता है आपको ईरान की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा उसे नुकसान किस चीज से हुआ था? मैं उस जंग पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस मुकाबले को आप अपने सामने जो पेश आ रही है उन हालात को देख करके समझो। सबसे ज्यादा यहूदियों की तरफ से नहीं, उनकी कौम में मौजूद उनके गद्दारों से था, जिन्होंने जगह जगह बम उड़ाए, जगह जगह इजराइल का काम किया वहां पर। ये सारे हर जमाने में होते हैं। उनको क्या फायदा था? उनको क्या चीज मिलने वाली थी? बस थोड़े से पैसे या थोड़ी सी सहूलतें या थोड़ा सा दुनिया का ऐश मिलता। ये हर जमाने में होता है। ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ऑफर आए तो ठुकरा देना, इसलिए कि रसूलुल्लाह से गद्दारी कभी नहीं करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र में भी तुम्हें मुंह दिखाना है और हशर में भी मुंह दिखाना है। आज तुम्हारी दुश्मनी भी अगर किसी मुसलमान से हो जाए तो उसकी खबरगिरी करना या उसकी जासूसी करके दूसरे तक पहुंचाना, ये सख्त कबीह काम है, बहुत ही बुरा फेल है। इस अल्लाह ताला की इस पर लानत है जो इस तरह के कामों में मसरूफ है। गद्दारों से बहुत बड़ा नुकसान है। आज इस्तिकामत की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे हालात भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे अपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लोग छोड़ करके गद्दारी करें। आपको मैं बताऊं, मैं कैद के हालत में था, 22 दिन तक मुझे इधर से उधर घुमाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कोई आतंकवादी पकड़ करके लाए, पूरा जुलूस लेकर के घूम रहे। अरे दो जुमले क्या बोले जिसकी बुनियाद पर इतने सारे तुमने घुमा दिए सारी चीजें। मैं कभी बोलता नहीं इस चीज पर, आज मैं आपको बता रहा हूं। मेरे सामने बैठा हुआ ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसे तो 5 चीजें मालूम थी, वो ये चीजें पूछ रहा है, लेकिन सामने मुझे खुद उसने बताया
थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, और वो हंस रहा है और कह रहा है मुफ्ती साहब ये देखो आपके फला हजरत ने मैसेज दिया, आपकी इस तकरीर की क्लिप उनको भेजी, ये भी पूछो उनसे, ये भी पूछो उनसे, मुझे सब पता है, मैं कभी इस चीज को इजहार में नहीं लाऊंगा, लेकिन इसका इंसाफ अल्लाह की बारगाह में होगा, अल्लाह की बारगाह में फैसला होगा। और जब रसूलुल्लाह के दरबार में हम खड़े होंगे तो देखना हम किसके साथ होंगे और तुम किसके साथ खड़े रहोगे। देखना इस बात को, एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुफार और मुशरिकीन के नरगे में बैठा हो और तुम अपनी रोटियां सेकने के लिए उसके सामने हमारी जासूसी करते हो और उससे कहते हो किसी हालत में छोड़ना मत, किसी हालत में छोड़ना मत, और वो लोग जानते हैं और वो कहते हैं आप घबराओ मत, हम तो अपना प्रोसेस करेंगे, और ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे हैं जो भेजते रहते हैं, हम तो अपना काम ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों वो काम अपना कर रहे होंगे लेकिन दिल पर छुरियां चलती हैं। ये कौन से लोग हैं, किस नबी का कलमा पढ़े हुए लोग हैं, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की नामूस भी कोई माने नहीं रखती, हुजूर पाक की इज्जत भी कोई माने नहीं रखती। इस चीज से आज पूरी कौम परेशान है। बड़ी बड़ी जंगें इसीलिए हारी जाती हैं जब कौम के अंदर मुनाफिकीन मौजूद होते हैं। आज इस चीज के अपने दिल को भी पाक रखो। हमने तारीख देखी है, टीपू सुल्तान यूं ही नहीं मरे थे, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथ में देने वाला भी गद्दार मौजूद था, मुसलमान था। ये सारी गद्दारियां आज जो आई, कितने तो ऐसे हैं पहले ही से जाकर के कहते मस्जिद में ये हो रहा है, मस्जिद में ये हो रहा है। याद रखना क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे काले होंगे, अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। अल्लाह फरमाता इससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता है, इससे बड़ा जालिम कौन है। और वो सब जालिम आज देखने को आ रहे हैं। बहरहाल खुलासा कलाम ये है मेरे अजीजों, हम हुसैनी ईमान रखते हैं और हुसैन की तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि मौला सारी कुर्बानियां हो जाएं मगर ईमान का सौदा करने की नौबत कभी ना आए। रब तबारक व तआला हमारी ये हिफाजत फरमाए कि हमारे जिस्म के छितड़े हो जाए मगर मौला तेरे हबीब पाक की इज्जत और उनकी मोहब्बत बाल बराबर भी हमारे दिल में फर्क आने ना पाए, बाल बराबर भी फर्क होने ना पाए। अपनी औलाद को भी यही तालीम देकर जाओ, यही तालीम देकर जाओ। करबला सुनने का मतलब ये नहीं है माथा पीट लिया, सीना पीट लिया, रो धो करके उठ गए। रोना तो सबको आसानी से आ जाएगा, लेकिन हुसैन के उस मैसेज को अपने बच्चों में ऐसा पिला करके जाओ कि तुम्हारे दौर में भी यजीद आएंगे, तुम्हारे दौर में भी यजीदी फितने होंगे। उस वक्त मेरे बेटे चूड़ियां पहनकर घर में ना बैठना, यजीदियों का मुकाबला करने के लिए हक बात का ऐलान करना। मुझे याद है मेरी बात, मैं जिस वक्त अपने घर से दिल्ली के लिए निकल रहा था तो मेरी माँ ने यही कहा था ना वापस आओ तो कोई बात नहीं, हमें यकीन है कि अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तिकामत को हर घर में अता फरमाए। हुसैन आज़म। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।